In this class, we discuss the concept of prime numbers. Before defining a prime number, we consider even and odd numbers. Okay, a real number, not necessarily an integer, a real number is said to be an even number if it is a multiple of 2 or it is perfectly divisible by 2. For example, if we consider 40, it can be written as 2 into 7. 18, it is 2 into 9, 244. It is 2 into 122. Or a number is a prime number if it is a multiple of 2 or 2 is a factor of that number. This is of the form 2 into n or 2 into k. Simply, it is a number of the form 2k or 2n where n equal to 7. This is also of the form 2n where n equal to 9. This is 2n where n equal to 122. Okay. So any number is an even number if it is a multiple of 2 or it can be written in the general form 2n for any integer whether whether positive or negative. For example, if we consider it is minus 18, then it will be 2 into minus 9. Okay. If it is minus 84, it is can be written as 2 into minus of 42. Okay. Similarly, we can consider real numbers also. Integer തന്നെ ആവണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. If we consider 2.4, it is 2 into 1.2. Okay. അതും നമ്മൾ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2n ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നിനെ ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് എടുക്കും. റിയൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു റിയൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കും. 2 times n where n is a real number. Okay. So a real number is even if it can be written in the form 2n where n is any real number or 2 is a factor of the given number. Similarly, we define അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് 0 can be written as 2 times 0 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. So 0 is also considered as an even number. Okay, 0 is 2 0. It is of the form 2n where n equal to 0. Therefore, 0 can be considered as an even number. But if the number is of the form 2n plus 1 or 2n minus 1, it will be an odd number. For example, 17, consider it is 2 into 8 plus 1, 16 plus 1. Okay. If we consider 13, it is 2 into 7 minus 1. Okay, 14 minus 1. അപ്പോൾ 2n plus 1 or 2n minus 1 form or 2n plus or minus 1 ഫോമിൽ വരുന്ന ഏത് നമ്പറും ഒരു ഓഡ് നമ്പറാണ്. അത് n ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഓഡ് ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും, n റിയൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. So this is the concept of even and odd numbers. A number is even if its general form is 2n where n is any real number. A number is odd if it is in the form 2n plus 1 or 2n minus 1 where n is any real number. അപ്പോൾ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിന് എപ്പോഴും 2 ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ 2 ഒരു ഡിവൈസർ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് വി കൺസിഡർ numbers whose factors are only 1 and the number itself. Consider the numbers which has only trivial factors. 1 is a factor and the number itself is factor. It is true for every number. Therefore, if the number has only trivial divisors, then it is called a prime number. And we consider prime numbers as പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിന് മാത്രമേ പ്രൈം ആണോ ഇല്ലയെന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ. അതർ ദാൻ 1 ഈസ് നൈദർ പ്രൈം നോർ കോമ്പോസിറ്റ്. പ്രൈം അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ 1 അല്ലാത്ത 1 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. എ നമ്പർ ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ, എ നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് 1, അത് 1 അല്ലാത്ത ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ഈസ് സെഡ് ടു ബി എ പ്രൈം നമ്പർ if its only factors are 1 and the number itself.
അതിന് ട്രിവിയൽ ഫാക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് നോൺ ട്രിവിയൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദ നമ്പർ 2, ഇതിന് ആകെ 2 ഫാക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ, 1ഉം 2. ഇഫ് യു കൺസിഡർ 3, it has only 2 factors, 1 and 3. If we consider 4, it has factors 1, 2 and 4. ഇവിടെ ഇത് ക്ലിയർ ആണ്. 2 is a prime number, 3 is a prime number, but 4 is not a prime number because it has factors other than 1 and the number itself. If we consider 5, it has only 2 factors, 1 and 5. If we consider 6, it has factors 1, 2, 3 and 6. So it has non-trivial factors, therefore 6 is not a prime number. If we consider 7, its factors are 1 and 7. 7 is a prime number. 8, its factors are 1, 2, 4, 8. It is not a prime number because it has factors other than 1 and 8. If we consider 9, its factors are 1, 3 and 9. It has factors other than 1 and 9. So 9 is not a prime number. 10, its factors are 1, 2, 5, 10. It has factors other than 1 and 10. Therefore 10 is not a prime number. Consider 11. Its factors are 1 and 11. Therefore 11 is a prime number. 12. Its factors are 1, 2, 3, 4, 6, 12. It has factors other than 1 and 12. So 12 is not a prime number. If we consider 13, its factors are 1 and 13. Therefore 13 is a prime number, etc. Okay. അപ്പോൾ 20ക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. 40, അതിന് 1ഉം 2ഉം 7ഉം 14ഉം ഉണ്ട്. 14 ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല. 15, its factors are 1, 3, 5 and 15. It has factors other than 3 and 5. Therefore 15 is not a prime number. 17 എടുത്താൽ അതിന് ഫാക്ടേഴ്സ് 1ഉം 17ഉം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 17 ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ്. 18 അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, 1ഉം 2ഉം 9ഉം 6ഉം, ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രൈം ആണ്. 18 ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല. പക്ഷെ 19 എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് 1ഉം 19ഉം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻലി ഈ 20ക്ക് താഴെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. Prime numbers which are less than 20 are 2, 3, 5, 7, then 11, 13, 15, 16, 17, 19. ഇത്രയും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ലെസ് ദാൻ 20 ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പറയാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പർ ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ പ്രൈം ആണോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ മെയിൻലി നമ്മൾ ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഇഫ് ദ ഗിവൺ നമ്പർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 400, 400ന് താഴെയുള്ള ഏത് നമ്പർ തന്നാലും അത് പ്രൈം ആണോ എന്നറിയാൻ we check whether 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 are the factors of 400. ഇതിലൊന്നും 400ന്റെ ആ നമ്പറിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ലെസ് ദാൻ 400 ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 341, 341, ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ആദ്യം 2 അതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണോ നോക്കുക, 3 ആണോ നോക്കുക, 5 ആണോ നോക്കുക, 7, 11, 13, 17, 19 അത്രയും നോക്കിയാൽ മതി. അത് ഒരു പ്രൈം ആണോ അല്ലേ നമുക്ക് പറയാം. ഇതിലൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കും. സോ എ നമ്പർ ലെസ് ദാൻ 400 ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ഇഫ് the prime numbers less than 20 are not the factors of the given number. ഓക്കെ, ഇനി ഏത് നമ്പർ തന്നാലും അത് പ്രൈം ആണോ എന്നറിയാൻ ആ നമ്പറിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക. സപ്പോസ് എ ഇസ് ദ ഗിവൺ നമ്പർ, ദെൻ കൺസിഡർ a/2. a/2ന് താഴെയുള്ള എല്ലാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സും എഴുതുക. അതുകൊണ്ട് എയിന് അതൊന്നും എയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കും. അതാണ് ജനറൽ മെത്തേഡ്. ഇഫ് വി ചെക്ക് വെദർ എ നമ്പർ a is a prime number, consider all the prime numbers less than a/2 and check whether these prime numbers are factors of the given number. If not, then the given number will be a prime number. ഇപ്പോൾ ഒരു 2071 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ പ്രൈം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ 2071ന്റെ പകുതി വരുന്ന നമ്പർ എടുക്കുക. അതിന് താഴേക്കുള്ള എല്ലാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക. അതിലൊന്നും 2071ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 2071 ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജനറലി a is a prime number if all the prime numbers less than a/2 is not a factor of a.
If the given number is 400, we have to check only the prime numbers less than 20 and check whether they are factors of the given number. Okay. അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി. പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ അതർ ദാൻ 1 whose factors are only 1 and the given number. 1 അല്ല, 1 നമ്മൾ പ്രൈം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ദ ലീസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. ഓക്കെ, 2 ഇസ് ദ ലീസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ. അപ്പോൾ 2 നമുക്ക് കാണാൻ പറയാം. ബാക്കി എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ഇങ്ങനെ ഏത് പ്രൈം നമ്പർ എടുത്താലും അതൊരു ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. ദ ഓൺലി ഈവൻ പ്രൈം നമ്പർ ഈസ് 2. പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ 2 ആണെന്ന് ഓർക്കുക. ആൻഡ് 2 ഇസ് ദ ഓൺലി പ്രൈം നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ. ഓൾ അതർ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആർ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി പ്രൈം അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കോമ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ജനറലി പറയാം. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ 1നെ ഒഴിവാക്കണം. ഓക്കെ, 1 ഈസ് നൈദർ പ്രൈം നോർ എ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ. അപ്പോൾ പ്രൈം അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് അതൊരു 1 അല്ലെങ്കിൽ അത് കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. 1 അല്ലാത്ത ഏതൊരു പ്രൈം നമ്പറും 1 അല്ലാത്ത പ്രൈം അല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഏത് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറും ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രൈം അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് നോൺ ട്രിവിയൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. 1ഉം ആ നമ്പറും അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറെങ്കിലും അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദർ വിൽ ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ എ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ. മിനിമം 3 ഫാക്ടറെങ്കിലും ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പറിന് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ കോമ്പോസിറ്റ് പ്രൈം അല്ലാത്ത എല്ലാ നമ്പറുകളും കോമ്പോസിറ്റ് ആണ്. നമ്മളിവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 0ഉം 1ഉം അല്ലാത്ത എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിനെ കുറിച്ചോ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് 1 അല്ലാത്ത ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരു നമ്പർ കോമ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നോൺ ട്രിവിയൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ 144 എടുത്താൽ അതിന് ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും. 122 × 2. ഓക്കെ, ഒരു ഫാക്ടർ എങ്കിലും നോൺ ട്രിവിയൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ 2 കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ ആണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ നമ്പറുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്പർ പറയാം. $323 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ. ചെക്ക് വെദർ 323 ഇസ് എ പ്രൈം നമ്പർ. നമുക്കറിയാം 323 ഈസ് ലെസ് ദാൻ 400. അപ്പോൾ 20ക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. And check whether 2 is a factor of 323. 2 is not a factor. Check whether 3 is a factor. 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. 7 നോക്കുന്നു, 11 നോക്കുന്നു, 13 നോക്കുന്നു. പക്ഷേ 17 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 323നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 17 ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് 323 എന്ന് കിട്ടും. 323/17 കണ്ടാൽ മതി, അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ 17 ഒരു ഫാക്ടറാണ്. therefore 323 ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി 179 നോക്കുക. നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അത് ലെസ് ദാൻ 400 ആണ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും 2 ഈസ് ഡിവൈസർ ആണ് നോക്കുക. 3 നോക്കുക, 5 നോക്കുക, 7 നോക്കുക, 11, 13, 17, 19 ഇതൊന്നും അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. therefore 179 ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഇനി 117 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നോക്കുക. അത് പ്രൈം നമ്പർ ആണോ എന്ന് നോക്കാം. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല, 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല, 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല, 7 നോക്കുന്നു, 11 നോക്കുന്നു. പക്ഷെ 13 കൊണ്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, 13 × 9 ആണ്. 13 × 9 170 ആണ്. അപ്പോൾ 13 ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വന്നു. therefore 117 ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ. ഇതാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ്. ഇപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 1 അല്ലാത്ത പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എ നമ്പർ അതർ ദാൻ 1 ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി 2 ഫാക്ടേഴ്സ്, ദ നമ്പർ ആൻഡ് 1. ഓക്കെ, if it has only trivial factors, it will be a prime number. If it has non-trivial factors, it will be a composite number if the number is other than 1. A positive integer ആയിരിക്കണം, other than 1 ആയിരിക്കണം.
തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ പ്രൈം ആണോ എന്ന് അറിയാൻ അത് ലെസ് ദാൻ 400 ആണെങ്കിൽ 1 to 20 വരെയുള്ള നമ്പർ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഏത് നമ്പർ ഏതെന്നാലും a/2 വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എഴുതിയിട്ട് അത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ തിയറത്തെ കുറിച്ചാണ്. പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ അതർ ദാൻ 1, നമ്മൾ 1 അല്ലാത്ത പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. എ നമ്പർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ, അതൊരു കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. എനി കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ഓർ എനി നമ്പർ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്. അങ്ങനെ എഴുതാൻ ഒരേ ഒരു മെത്തേഡേ ഉള്ളൂ. അതായത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കും, അതിനെ വേറെ രീതിയിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇൻ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ വേ എവറി നമ്പർ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്. ഇത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സുകളെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ ഏത് നമ്പറും എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 അല്ലാത്ത പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എവറി നമ്പർ or every composite number can be expressed as the product of prime factors in one and only one way. അതൊരു യുണീക്ക് വേയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് 2 രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് 2 into 3 into 7 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പോസിഷൻ എഴുതിയാൽ അത് 2 into 7 into 3 എന്ന് എഴുതിയാലും 3 into 2 into 7 എന്ന് എഴുതിയാലും 2 into 7 into 3 ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ എഴുതാം. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം സെയിം ആണ്. അതിൻ്റെ ഓർഡറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും 2ഉം 3ഉം 7ഉം തന്നെയായിട്ട് നിൽക്കും. വേറൊരു രീതിയിൽ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സും അതിന് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ തിയറം. എവരി പ്രൈം നമ്പർ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ യുണീക്ക് വേ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് 234 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ എടുക്കുക. പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ദ നമ്പർ 234. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ എഴുതുക. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. ഓക്കെ, 234 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 നമുക്കറിയാം, അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും 117. ഓക്കെ, 117ൻ്റെ ഫാക്ടർ 117നെ നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 3 into 39. Again divide 39, നമ്മൾ വീണ്ടും 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് 33. Again it is divisible by 3, we get 11. ഇനി വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടും അതിനെ 39 39നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 39. ഇത് 13 അത് നമ്മളൊരു പ്രൈം നമ്പറിൽ വന്ന് തീർന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അതിനെ വീണ്ടും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം 13 ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ്. ഇനി അതിന് വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല, 1ഉം 13ഉം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 234 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ആസ് 2 into 3 into 3 into 3 into 30 എന്ന് എഴുതും. ദാറ്റ് ഈസ് 2 into 3 is repeated 3 times. 2 into 3 cube into 30. This is the prime factorization of 234 because 2 is a prime number, 3 is a prime number, 13 is a prime number, but 234 is not a prime number. അപ്പോൾ പ്രൈം അല്ലാത്ത ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതിനിങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഓർഡറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. ഇത് വേണമെങ്കിൽ 2 into 13 into 3 cube എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 into 3 cube into 13 into 2 എന്ന് എഴുതാം. ഏത് രീതിയിൽ എഴുതിയാലും അതിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും 2ഉം 3ഉം 13ഉം ആയിരിക്കും. ഓർഡറിനവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, നൗ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ദ നമ്പർ 875. ഇതിന് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഓഡ് നമ്പറാണ്, അതുകൊണ്ട് 2 കൊണ്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല, 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല, 5 കൊണ്ട് ഇതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, 877 by 5 it is 175. Again 175ന് 2 കൊണ്ടോ 3 കൊണ്ടോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല, 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല, കാരണം അതൊരു ഓഡ് നമ്പറാണ്. 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, വി ഗെറ്റ് 35. Again 35ന് 2 കൊണ്ടോ 3 കൊണ്ടോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ 2 കൊണ്ടോ 3 കൊണ്ടോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. അടുത്ത ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 5 കൊണ്ട് തന്നെയാണ്.
we get 7, and 7 is a prime number. We can stop the process because there is where factors on the. So 875 can be written as 5 is repeated 3 times. So 5 cube into 7. This is the prime factorization of 875. Okay. Now consider the number 9000. Number. Prime factorize the number 9000. Even number, clearly it is divisible by 2 and we get 4500. Again it is divisible by 2 because it is an even number and we get 2250. Again is an even number which is divisible by 2, we get 1125. Now it is an odd number. Number 3 കൊണ്ട് divide ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കുക. We can divide 1125 by 3, we get 375. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. 375 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് 4 കൊണ്ട് എന്തായാലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അതൊരു ഓഡ് നമ്പർ ആണ്. ഡിവൈഡ് ബൈ 5. സോറി 375 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. 375 divided by 3, 1, 7, 2 into 6, 50, 125. 3 കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. It is 125. ഇനി 125 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. പറ്റുകയില്ല. 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. We get 25. Again it is divisible by 5. We get 5. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പറിൽ വന്നു. So 9000 can be written as, it is 2 into 2 into 2. 2 is repeated 3 times. 3 is repeated 2 times. And 5 is repeated 3 times. Prime factorization is 2 cube into 3 square into 5 cube. Okay. So prime factorization എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. അതിന് നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 2 വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. 3 കൊണ്ട് നോക്കുക. 5 കൊണ്ട് നോക്കുക. അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു പ്രൈം നമ്പറിൽ വന്ന് നിൽക്കും. അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കും. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് കോ പ്രൈംസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സാണ്. കോ പ്രൈംസ്. അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പറുകൾ കോ പ്രൈംസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ 1 മാത്രമേ അതിൻ്റെ കോമൺ ഫാക്ടറായിട്ട് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2ഉം 3ഉം എടുക്കുക. 2ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് 1ഉം 2ഉം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 3യുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് 1ഉം 3ഉം ഉള്ളൂ. 2വിനും 3ക്കും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഫാക്ടറേ ഉള്ളൂ 1. അപ്പോൾ 1 ഈസ് ദ ഓൺലി കോമൺ ഫാക്ടർ ഓഫ് 2 നമ്പേഴ്സ്. ദെൻ ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ സെഡ് ടു ബി കോപ്രൈം. നമ്മൾ നോക്കുക 7ഉം 8ഉം എടുക്കുക. 7ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1ഉം 7ഉമാണ്. 8ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് 1, 2, 4, 8 ആണ്. പക്ഷെ ഇതൊരു കോമൺ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഫാക്ടർ കോമൺ ഫാക്ടറേ ഉള്ളൂ. ദെയർഫോർ 7ഉം 8ഉം കോപ്രൈമാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കോപ്രൈം ആവണമെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സ് പ്രൈം ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ. ഇവിടെ 8 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം അല്ല, പക്ഷെ 7ഉം 8ഉം കോപ്രൈം ആണ്. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ഓൺലി വൺ കോമൺ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഈസ് 1. ഇപ്പം ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് രണ്ട് കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും അത് കോപ്രൈം ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 2ഉം 3ഉം എടുത്താൽ കോപ്രൈം ആയിരിക്കും. 3ഉം 4ഉം എടുത്താൽ കോപ്രൈം ആയിരിക്കും. 4ഉം 5ഉം അല്ലെങ്കിൽ 11 and 12 ഇത് ഇങ്ങനെ ഏത് രണ്ട് കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും അത് കോപ്രൈം ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ഓൺലി ദ കോമൺ ഫാക്ടർ 1. ഓക്കെ. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു 12 എടുത്തു, 23 എടുത്തു. ഇത് കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് അല്ല. 12 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈം നമ്പറും അല്ല. 12ൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് 1ഉം 2ഉം 3ഉം 4ഉം 6ഉം 12ഉമാണ്. പക്ഷേ 23 എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് 1ഉം 23 മാത്രമേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളൂ. ഇത് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ 1 ഈസ് ഓൺലി ദ കോമൺ ഫാക്ടർ ഓഫ് 12 and 23. Therefore 12 and 23 ആർ കോപ്രൈംസ്. ഇപ്പോൾ കോപ്രൈം ആവണമെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സ് പ്രൈംസ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതിന് രണ്ടിനും കൂടി ഒരേ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ, അത് 1 ആണ്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് പ്രൈം നമ്പർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനും ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകളും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. ഓക്കെ.